Hello people, welcome to the first ever episode. Episode के बोले তুই নিজে লিখেছিস हाँ हाँ episode. हाँ episode. ना episode. It should be episode. I said episode. Sorry. Episode. Okay. Hello people, welcome to the first ever episode of our channel's podcast named Plotcast. I'm your host Razorclaw and I'm joined in by my teammates Rohit and Rick respectively. तो भाई तोरा इंट्रो दे নিজেদের কিছু হালকা. First starting with Rohit. Hey guys, I'm Rohit. Was That's it? done. Yeah, done. Rick, don't go Hey with this guys, my monotonous name is thing. Rick. Okay. My name is Rick and I like to play games and I guess that's about it. Okay. So, starting like giving you guys a brief intro about our podcast. We are doing this podcast just to share our opinions on the basic current affairs that's currently happening in our country, as well as the YouTube community of India. So, we hope that you will like the conversation we have amongst us and you will stick till the end. So, as Rick was saying, he likes playing games. Coming to the agenda of playing games, PUBG Mobile just got banned, but the company who was actually the making was the corporation who was running this thing has announced that PUBG Mobile that was getting handled by Tencent Games in India will move from Tencent Games to some other Indian local companies. So what are your guys' thoughts on how this will change the esports scenario in our country? If we are going to say that on typically based on Indian esports, then we have a very limited market on that. PUBG was starting to get its own foothold using this PUBG Mobile, but the sudden banning of this game has caused a lot of trouble in a lot of teams that were created just to compete in esports. And some teams even went to international levels. But now that PUBG Mobile has got banned, these teams are having trouble with playing the game in general. But if the game does move to Indian companies, then I think that we might be seeing more farms and more teams getting ready to play this game. Rohit, तो ही कैसे बोल भी? That first of all, after the ban of PUBG by the Indian government, the esports gaming scenario in India took back A up. huge dip and a massive dip. Like नहीं है. they went back around 2 years. Like 2 years আগে যা সিচুয়েশন ছিল after the ban of PUBG, ওরকম একটা সিচুয়েশনে দাঁড়িয়েছিল। এবার দেখ তোর এখন যদি কোনো ইন্ডিয়ান ফার্ম ওটাকে নেয় কি চেঞ্জেস হবে, সেই চেঞ্জেসটা গেমিং কমিউনিটি ফেভার করবে কি করবে না সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। But আমার যতদূর মনে হয় যে like that Tencent was like, I do think they were like a launcher based. It was not like They were publishers. They were publishing PUBG. they were like publishing. Yes. Yes, sorry about my fact. They were like publishing company. But তাহলে ওরকম যদি কোনো Indian company পায়, I don't think so like there will be like massive changes in the system. The only reason why India banned PUBG, TikTok and other similar kind of Chinese based applications because there were like this big storm of data privacy and data breaching that was happening. And I do think the major change that this Indian companies after tying up will do is like data security টাকে একটু মেনটেন করতে পারবে. Like after what happened with that Facebook Cambridge Analytica thing, everyone is more conscious about their data privacy and all. Even till now we are having lot of like cryptic tweets, not tweets, like cryptic posts against something that's happening in the political agenda in our country. We better not talk about that, but it's like everyone is worried about their data. তো আমার যতদূর মনে হয় ডেটা পলিসি সেফটি করা ছাড়া I don't think so there will be much changes. হ্যাঁ, I do think there will be more like হ্যাঁ বল See, when TikTok was banned, প্রথমে কথা উঠেছিল যে along with TikTok, PUBG will be banned too. But then PUBG within a few days changed their privacy policy. Who like they changed their privacy policy and they said that we won't stealing your data anymore. But then এই ব্যানটা যেটা করা হলো এটার কোনো এখনো ভ্যালিড রিজন, এখনো আমরা কোনো ভ্যালিড রিজন পাইনি যে এটা কেন ব্যান করা হয়েছে, যে চাইনিজ কোম্পানি প্রফিট করছে না আমরা ডেটা দিচ্ছি, এইটা নিয়ে কোনো এখনো আমরা কনফার্মেশন পাইনি।
That's true. Like the government is silent on this thing. Like the recent ban এর Yeah, উপরে অনেক কিছুই বলা হয়নি যে কেন ব্যান হয়েছে. We just saw it was like a heavy 119 apps along with PUBG were banned straight away. Hmm. আমাদের কোনো প্রপার রিজন দেওয়া হয়নি যে কেন ব্যান হয়েছে বা অন হোয়াট বেসিস দে ব্যান দ্য অ্যাপ। এনিওয়ে সেটা আলাদা কথা। But Rohit, like you were like a very much integrated with this PUBG system recently. Although I like Ritam and I were more like an emulator player back 2 years or 1 years back. এখন আমি খেলি না, but you are a very About 1 active year থেকে player. আমরা ছেড়েছিলাম। You are a very active player still in PUBG. So Yeah. tell me something, how much money have you invested in this game, and how much money do you think like you can recoup if the ban comes uplifts, like if it uplifts, like do you think that they will be giving back few of the money like you bought for battle passes and something like that, like in free stuff and something like that? They do like those free giveaways kind of stuff, like, which Epic Game is doing. They gave away GTA 5 and some very big enterprise names on free. They gave away Far Cry 3 for free. Recently they gave away Hitman also for free. But do you see something like similar step to bring people into gaming scene in India after the ban uplifts and they come back as a whole new repackaged model? I don't think so because like see, I've been with PUBG for I've played PUBG for around 2 years now since its launch. I used to play on an emulator and I started playing PUBG on my phone after the lockdown started. I spent around a total of 4K, 4,000 rupees. That's a lot. Yeah, that's a lot. And I heart attack হয়ে গেছিল যখন বলেছিল ব্যান করাবে। হ্যাঁ, এটা ইটস লাইক কমন না, বাট আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে ডু লাইক পাবজি মোবাইল হ্যাভ আ ডেডিকেটেড ইন্ডিয়ান সার্ভার? Dedicated Indian server as in? I don't get it. Dedicated Indian server as in I'm saying you, for example, any game when it's running on a specific server, dedicated Indian server specifically means people from that region can access and play. Jodi, if you're getting signed into Nah. no, They PUBG had like doesn't for each continent they had a server. exist. They Not had like one for every continent. yeah, like Asia, Europe. No, What was see, that? I am more into like PC games. I play a lot of Apex. I play a lot of League of Legends and all. For League, I get it. We are playing on a North American server, but in Apex, I do see we have a lot of options. We have Bahrain. We have Singapore. Most of the Nah. servers are located in Singapore. So that's kind of thing. But I do think like with the new repackaging, they were saying like they will bring in some Indian servers. How do you think that will affect the esports scenario for India at least? Do you see specifically dedicated competitions happening for India only? See, first of all, like আগেও যখন স্পেসিফিক ইন্ডিয়ান সার্ভার ছিল না, বাট স্পেসিফিক কান্ট্রি ওয়াইজ আমাদের টুর্নামেন্ট ছিল বড়, যেরকম PMIS, যেটা যেটা প্রথমে সোল জিতেছে। আচ্ছা, প্রথম কথা আমাদের টেনসেন্টের যে মানে পাবজির যে মাদার কোম্পানি পাবজি কর্পোরেশন, ওরা ইন্ডিয়ান কোনো একটা গেমিং কোম্পানিকে বিক্রি করতে চাইছে। ওই ইন কেস দ্যাট ডাজন্ট ওয়ার্ক আউট, ওরা অফিসিয়াল নোটিস দিয়েছে যে দে উইল সেট আপ দেয়ার হেডকোয়ার্টার্স হিয়ার এন্ড দে উইল ক্রিয়েট সার্ভার্স স্পেসিফিক্যালি ফর ইন্ডিয়ানস। লাইক হতে পারে এশিয়ার সাথে আমরা হয়তো একটা ইন্ডিয়ান সার্ভার দেখতে পারি, এরকম কিছু একটা হতে পারে। ওটা ওরা অফিসিয়াল নোটিসে ওরা বলে দিয়েছে। এবার ফর দ্যাট ওটা অনেকটাই টাইম লাগবে, লাইক বিল্ডিং বানাতে হবে, অবভিয়াসলি একটা হেডকোয়ার্টার ক্রিয়েট করবে, এখানে ওরা বলে দিয়েছে 5-6 মাস। অনলি কোনো ইন্ডিয়ান কোম্পানি ইজ নট উইলিং টু get its publishing rights in India. Okay. So Ritam, coming to you, how do you think if like PUBG gets reinstated into its old form, how do you think the streaming industry will react to it? Like obviously people will be jumping into play. The big names or shobai shift korbe will shift back again to PUBG. But how do you think the lower streamers will be doing when they will be having a completely dedicated jodi hoy Indian server to themselves? দেখ, যদি ডেডিকেটেড ইন্ডিয়ান সার্ভার হয়,
তাহলে একটা জিনিস গ্যারান্টিড, যে যারা পাবজি মোবাইল আগে যা খেলতো তার থেকে অনেকটা বেশি তোর ইনক্রিজ দেখতে পারবো আমরা। এখানে আমরা অনেক সময়তেই মোবাইলেও খেলতে পারি না, বিকজ পিংস যেটা থাকে সেটা অলমোস্ট তোর 100-150 এমএস চলে যায়। তার জন্য যারা 60 বা তার নিচে এমএস এ খেলছে তারা আমাদেরকে অনেক সময় মেরে দিয়ে চলে যায়। সেটার জন্য তোর লোয়ার পিংস ম্যাটার করে, মুভমেন্ট স্পিড হ্যাঁ অটোমেটিক্যালি ইয়া বেটার লাগে। অবভিয়াসলি। এবার যদি ডেডিকেটেড ইন্ডিয়ান সার্ভার হয় তো আমরা গ্যারান্টি বলতে পারি 70-60 এমএস বা 80 ম্যাক্সিমাম এমএস এ আমরা আরামসে খেলতে পারবো। এন্ড দ্যাটস এট ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও। তো That's true. আই উড সে যে জাস্ট যদি ইভেন স্ট্রিমিংও বলি, তাহলে আমরা যদি মানে পাবজি মোবাইল যদি এখানে রিইনস্টলড হয় তাহলে বিশাল বড় একটা বুম দেখবো, বি ইট ফ্রম ফেসবুক, ফ্রম ইউটিউব, হেক ইভেন মেবি টুইচ। টুইচের আমার আইডিয়া নেই হতে পারে কিনা, কারণ টুইচের আমাদের ইন্ডিয়ান সার্ভার নেই। কিন্তু না। যদি ওটা যদি ইন্ডিয়াতে কোনোদিন আসতে পারে, দেন ডেফিনেটলি টুইচ উইল গেট পপুলার ইউজিং পাবজি মোবাইল। Twitch will gain popularity right over here. Mitra, তুই Yeah, বল। Twitch isn't that really popular in like India. Yeah, About the because most of the people who are using Twitch, they are like dedicated gamers. In India, Yeah. we tend to prioritize other streams over gaming, and gaming in India has recently surfaced up. It was dead few years back. It was kind of dying also in the middle, like when like there was a hype for PUBG. Like there is Yeah. a dedicated people who will only watch PUBG, but অন্যান্য Not other অন্যান্য games. হ্যাঁ হ্যাঁ অন্যান্য অডিয়েন্স দেখবেই না, অ্যান্ড দ্যাট কজেস আ বিগ প্রবলেম যখন কোনো গেমিং কোম্পানি বা গেম স্ট্রিমিং বা স্ট্রিমিং কোম্পানি যখন এখানে আসে, বিকজ দেখ ইটস নট অলওয়েজ অ্যাবাউট রিভলভিং অন পাবজি না। তো there are other games on the platform too. so on this contrary, I would like to segue and ask you, how do you see the Indian YouTube scenario changing in the like upcoming 2 to 3 years? Like what do you guys feel like will happen in the Indian YouTube scenario? See, first of all, like these mobile games usually last for um around like max to max 5 years. তারপর like some other game comes out and লোকেরা ওদের শিফট করে। ফর এক্সাম্পল 2012 ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স, সবাই অ্যাডিক্টেড, হ্যাঁ, সবাই সবাই ওটা স্ট্রিম করছে, ওটা নিয়ে ভিডিওস বানাচ্ছে। তারপর by এলো the way, ক্ল্যাশ টাউন হল রয়্যাল। কততে ছিল? আমার টাউন হল 9 রাশ। আমারও 9 আমিও 9 ছেড়েছিলাম। রিক খেলতিস? না, কোনোদিনও হাতও দিইনি। হ্যাঁ, ওকে। আমি তো মোবাইল অতটা এটা নই, ডেডিকেটেড নই। আচ্ছা। তো তারপর এলো ক্ল্যাশ রয়্যাল, সবাই ক্রেজি, যারা যারা ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স। Clash Royale is still an esport level game worldwide. Yeah, it I is, still think it is. it is. It has a dedicated community which has its own events. Yeah, it is, but it's not like what it was when it first released. Obviously, After- decrease দেখেছে, a massive decrease. দেখেছে। Yeah, এই গেমটা মানে পার্টিকুলার কোনো গেম হিসাবেই নয়, যে কোনো গেমের এটা হবেই যে একটা আপরাইজিং থাকবে, স্ট্যাগন্যান্ট হবে, দিয়ে ফল হয়ে তোর যারা লাইক ডেডিকেটেড প্লেয়ার তারাই তোর গেমে থেকে যাবে, বাকিরা তোর আস্তে আস্তে গেম ছাড়তে শুরু করবে। এটা সব গেমের ক্ষেত্রে ট্রু। লাইক ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, লেটস সে ইন্ডিয়াতে বলছি, সিএস গো ছিল বা সিএস এর যে প্রথম যেটা ছিল 1.6. 1.6. ওখানেও সেম জিনিস হয়েছিল। যখন প্রথম বেরোয় তখন বিশাল একটা কমিউনিটি রাশ হয়েছিল, তারপরে আস্তে আস্তে স্লো ডাউন হয়ে তোর গেমটা আস্তে মানে অলমোস্ট মেমরি থেকে বেরিয়েই গেছে লোকের। সিএসগো এখনো তাও চলছে, না, ইটস স্টিল I do think রিজনটা ইন্ডিয়াতে ফাস্ট ফল করার রিজন আছে, বিকজ দ্যাট like if we compare our scenario to the European market, in the Europe ওরা electronic parts, not electronic like CPU, GPU, anything, they get it on a way cheaper valuation. And তাই হ্যাঁ, জন্য- অনেক চিপার, ওদের মানে কি বলবো, দে ক্যান লাইক আপগ্রেড ওয়ে ইজিলি। আমাদের জন্য ভাই আপগ্রেড করা এখনো অনেকটাই চাপ। আমি এখনো ইন্টেলের পেন্টিয়ামের প্রসেসর ইউজ করি, সো ইউ গেট ইট রাইট। I get your pain ভাই। আমি আমার কম্পিউটারে মায়া সিমুলেশনস রান করতে পারি না, ইটস ডেড when I run any kind of simulations in Maya. Struggle বাট দ্য 101. থিং ইজ ইউ নিড গেমস, লাইক একটা কমিউনিটি ফর্ম করার জন্য গেম চাই। তারপর শিফট করুক না করুক সেটা আলাদা কথা, অ্যাটলিস্ট একটা কমিউনিটি ফর্ম হচ্ছে যারা স্পোর্টস লেভেলে কম্পিট করতে পারবে। হ্যাঁ,
এবার আফটার ক্ল্যাশ রয়্যাল কেম পাবজি। পাবজির 2 বছর হয়ে গেল, আরো হয়তো 2 বছর চলবে। এবার এখন এভরি আদার গায় আইদার স্ট্রিমস অর মেক ভিডিওস অন পাবজি। আই এম টকিং বিফোর দ্য ব্যান। তো এবার দেখা যাবে হয়তো আফটার 2 ইয়ার্স হয়তো ওরা সাম অফ দ্য পিপল উইল স্টিক টু পাবজি, আর সাম আদার পিপল লাইক বাকিরা উইল শিফট টু আদার গেমস when the new game comes out. পিপল সেই শিফটটা আমরা পিপল অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ ইভেন বল। এপেক্সেও দেখতে পেরেছিলাম, যে পাবজি ছেড়ে অনেকে কিন্তু এপেক্সে ঢুকছিল। হ্যাঁ, Yeah, এভরি গেম এপেক্স হ্যাজ ইটস দিয়ে মনে ওন, পড়লো। every game হ্যাঁ বল has বল বল। its own dedicated followers who stick with the game to হুম। a certain extent. তারপর যখন it's like those one Z1, they still had a very dedicated community, and it died when Fortnite like appeared, or like when like PUBG PC appeared, it died at that point of stages. মানে তখনও চলছিল, বাট আই ডু থিঙ্ক লাইক ফোর্টনাইট, এপেক্স, যত যত ব্যাটল রয়্যাল গেমস বেড়েছে, H1Z1-এর পপুলারিটি কমেছে, অ্যান্ড আই ডু থিঙ্ক ইট ইজ স্টিল গোয়িং অন, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক সো লট অফ পিপল আর প্লেয়িং ইট। প্রবলেম প্রবলেম and সেটা না। only one who are playing are on a whole different level. হ্যাঁ, ট্রু। এবার আজকে যদি কোনো নতুন প্লেয়ার যদি আজকে জয়েন করতে যায়, যেটা মোস্ট অফ দ্য টাইপ অফ এই গেমস এর মেজর একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়, সেটা হচ্ছে নিউয়ার প্লেয়ার্সরা যখন জয়েন করে না, হায়ার লেভেল প্লেয়ার্স বা হায়ার স্কিল্ড প্লেয়ার্সরা সিম্পলি ডেসিমেট করে দেয় এই লোয়ার লেভেল বা লোয়ার স্কিল্ড প্লেয়ার্সদেরকে। তো একটা প্রবলেম এসে যায় কি বলতো, যে স্কিল গ্যাপের ডিমোটিভেটেড জন্য হয়ে যায়। না, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি ডিমোটিভেটেড হয়ে যায়, তো তাই জন্য খুব ইজিলি গেম ছেড়ে দিতে লাইক প্রেফার করে দেয়। Okay. So, like, according to you guys, we think streaming does has a place in the Indian gaming community. It will always have, streaming will always have a like Yeah, a respect in the obviously. community. But what do you think, like, alada type of streaming? Could we see like more like IRL streams? Like, if you follow Twitch, তো যদি কেউ Twitch দেখিস, আমি দেখি, I do think রিতমও দেখে at a certain point of time. People do IRL streams মানে যেখানে where they are like hanging out with their friends, they have this interactive like interaction with their friends, they play games and those kind of like board games. It's not like playing in front of computer, but it's more like IRL, like in real life kind of stuff, doing in real life kind of stuff, and they are streaming that. Do you think that kind of stuff will happen in the streaming industry next few years? দেখ, it has a possibility, like possibility and a huge potential. যদি আইআরএল যদি ইন্ডিয়াতে আসতে পারে, আইআরএল স্ট্রিম, I would say it has a lot of potential in it. বাট একটা জিনিস যদি আমরা লাইক কনসিডারেশনে রাখি, বিকজ লাইক ইউটিউব, দিস ভিডিও ইজ গোনা গো অন ইউটিউব, বাট স্টিল আই ক্যান সে যে ইউটিউব রেস্ট্রিক্টস আ লট অফ স্টাফ. Twitch has a little less restriction things, because It has a leeway. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর আই ডু থিঙ্ক যে আইআরএল একটু সাফার করবে, বাট আই ডু থিঙ্ক উই অ্যাজ লাইক ইন্ডিয়ান্স আর ভেরি ইনোভেটিভ উইথ আর স্টাফ, বিকজ সি if like Bhuvan Bam can get away with cussing words, like reinventing the cussing word, and can get away with it easily, I do think people will reinvent stuff to get bypass the metric. I do think that will happen. আমি রিসেন্টলি কিছু চেঞ্জেস দেখেছি ইন্ডিয়ান কমিউনিটি সিনসে. পিপল আর নাও ইনক্লাইনিং মোর টুয়ার্ডস কমেন্ট্রি ভিডিওস. রোস্ট ভিডিওস ওয়ের আ থিং, লাইক Roasts don't work particularly. I like craze টা কমে গেছে basically. হ্যাঁ, বিকজ দ্যাট লাইক একটা পয়েন্ট অফ টাইমে দের ওয়াজ লাইক ক্যারি, লাইক ইয়েস ক্যারি ইজ স্টিল গুড, হি ইজ ডুইং রিয়েলি গ্রেট ওয়ার্ক, লাইক স্ক্রিপ্টিং, এডিটিং অ্যান্ড অল দিস কাইন্ড অফ স্টাফ. Yeah. ঠিক আছে, পুলিং অফ দ্য But নাম্বারস the ইজ আ thing ভেরি is- বিগ থিং. হ্যাঁ হ্যাঁ বল. Yeah, carry isn't quite regular. ওইটা একটা প্রবলেম হয়ে গেছে। See, yeah, that's the thing. I do think the roasting community কে redefine না, করেছে. ক্যারি তুই যে বললি যে ওটা রেগুলার নয়, তারও একটা রিজন আছে, সেটা হচ্ছে ও কিন্তু এখন মোস্টলি এখন গেম স্ট্রিমিং এর দিকে এখন ফোকাস Yeah. দিচ্ছে। He's more of a gaming content creator than rather than a classical content creator, which we can say. But I do think যদি আমরা like only like mainstream content creators, not gaming, like side gaming করছে, we can say Slaypoint has done a really great job. Like Yeah. they have reinvented the entire roasting community, and একটা জিনিস ভালো লাগে যে they are very wholesome. They interact with the audience in a like a কি করে এক্সপ্লেন করি, লাইক দে আর ইন্টারেক্টিং ফ্রম ইওর মনিটর অ্যান্ড
it feels like they're talking to you. ইটস ওকে, কিছু বলতে হবে না, জাস্ট বিনোদ বলে দেয়। হ্যাঁ বিনোদ লল। তো তোর কি মনে হয় রোহিত, হোয়াট আর দ্য কাইন্ড অফ চেঞ্জেস দ্যাট ইউ ক্যান সি? আমার একটা মেজর কোয়েশ্চেন হলো, ক্যান উই সি পিপল পুলিং অফ মিস্টার বিস কাইন্ড অফ স্টাফ ইন ইন্ডিয়া? না ভাই, গরিব আমরা, না থ্যাংক ইউ। পোটেনশিয়ালি যে কোনো, লাইক ইমাজিন কেউ এই পডকাস্টটা দেখছে অ্যান্ড হি ইজ লিটারালি রিচ ফাইন্যান্সিয়ালি, is really great and he thinks let me be like kind of like a rip Indian Mr. Beast. Indian Mr. Beast. And the Mr. name will be Beast? Mr. Tiger. Mr. Oh sheesh, no. মিস্টার বিস্ট, একটা ইন্ডিয়ান মিস্টার বিস্ট দেখা খুবই, আই মিন অনেকটাই ডিফিকাল্ট হবে। Huh, Huh. because like Mr. Beast's content is not only evergreen, it is very expensive to film all those kind of videos. Like that guy. হ্যাঁ, লাইক অবভিয়াসলি সি ফার্স্ট অফ অল ওয়েন মিস্টার বিস্ট স্টার্টেড, ওর আমি কয়েকটা স্টার্টিং এর ভিডিও দেখেছি। লাইক ও কিরকম ভিডিও গুলো বলা বলতো, লোগান পল 1,00,000 বার বলবো। হ্যাঁ আমি ওকে দেখেছি, লাইক হি মেড আ এন্টায়ার 24 hours ভিডিও যেখানে ও মানে আই গেস কারোর কোনো মানে এভরিডে ব্রো শুনছিল ফর 10 hours or something like that. ইয়া And লাইক and like 1 থেকে 10,000 একবারে কাউন্ট করতে হবে, লাইক আই like ডোন্ট নো। that guy has like reinvented, আমি বলবো reinvented the metric, the YouTube metric, বিকজ একটা জিনিস হলো যে লোকটার যতগুলো কন্টেন্ট বল সবগুলো এভারগ্রিন কন্টেন্ট, লাইক ইট Yeah, won't like- die out easily. ইয়া লাইক ও যাই বাদার ভাই লোকেরা দেখে। হ্যাঁ অডিয়েন্স রিটেনশন খুব ভালো। হ্যাঁ, এন্ড লাইক ওর যদি রিসেন্ট ইন দ্য সেন্স লাইক পাস্ট ফিউ ইয়ার্স এর ভিডিওতে আছে ভাই, উই কার লাইক একটা ইউটিউবারে অত মানি স্পেন্ড করাটা, আই মিন It's next to খুবই impossible. চাপের। And especially from India, I don't think so. Indianদের বলা যায় না, somebody might come out and prove us wrong, but but it's, Yeah, it's like tough. It's we are tough. counting on you, Mr. Ambani. After Jio, he changed the YouTube metrics for the Indian community. একদিনে Yeah, verified ওটা- হয়ে যাবে ভাই। লাইক তুই ধর না, দাঁড়াও একটা ভিডিও দেখি, হি বট আ প্রাইভেট আইল্যান্ড ফর $800,000. What's that in Indian money? Like where do you get a private island in India, by the way? না আমাদের অ্যাকচুয়ালি লতে আই থিংক প্রিভেন্ট করে ওটা। হ্যাঁ অনেক রেস্ট্রিকশনস আছে, I do think so. Yeah, like But একটা জিনিস বল, it's not said like the person can be from India, but the videos can be, he can go to Caribbean and he can buy an island, na? I do think in Caribbean you can buy any kind of islands. না I don't ইউজুয়ালি know. তোর আই থিংক ওটার জন্য এটা লাগবে, সিটিজেনশিপ লাগবে Are you sure? আমি জানি না, I need to check. প্রবাবলি। আই হ্যাভ নো আইডিয়া, আই এম জাস্ট সেইং ইউজুয়ালি। নাহলে কেন কিনতে দেবে? তুই জাস্ট এটা ভাব, no, একটা obviously, গভর্নমেন্ট কেন কিনতে তোকে দেবে? তোকে তোর সিটিজেনশিপ ছাড়া একটা বাড়ি কিনতে দেয়, তুই প্রাইভেট আইল্যান্ড কিনবি? সেটাই। Yeah, I don't know. People might be needing money. Government needing money. They say, yeah, take the island, give us the money. তো আর কি জনর্স ডু ইউ থিঙ্ক উইল ইভলভ? আমি একটা মেজর শিফট দেখেছি ইন ভ্লগিং, বিকজ গৌরব তানেজা ফ্লাইং বিস্ট, his vlogs are really great, wholesome যদি বলতে চাই হ্যাঁ বলতে পারিস। he has integrated family vlog, travel vlogging, and he has like integrated everything into one wholesome package, and if you like see his video you will get like connected to his own life, and that person is Yeah. really talented. I even like লোকটার নাম ভুলে এলাম। গৌরব তানেজা। না মুম্বাই কা নিখিল। আচ্ছা নিখিল, হ্যাঁ He is like he's one of the best Indian YouTubers I know. Like খুবই ভালো vlogs বানায়। I have seen his stuff. Although he has a fair share of controversies on his name, but let's not mention that. Let's not see the bad in a person always. Yeah. They are like the pillars of like the vlogging thing that's going on right now. Jodi like vlogging ke recall kora jay, we can also say most of us also start from vlogging. Now I do remember my early days in YouTube were vlogging. Those were cringy. These are still your early days anyway. আমাদের একটা টু বি গেস্টও ব্লগিং করে, নামটা এখন না রিভিল করলেই হলো। নামটা এখনই রিভিল করাটা উচিত না, বাট নামটা রিভিল করছি না, বাট লাইক একটা গেস্ট আছে ও ব্লগিং করে, একটু ফেমাস আছে। খুব ভালো ব্লগিং করে। হ্যাঁ,
কন্টেন্টের জোর আছে বস, আর কি বলবো। ওটা নামটা এখন রিভিল করলাম না, না, নেম পরে দেখা রিভিল, যাবে। নেম রিভিলটা নেক্সট থার্ড পডকাস্টে হবে, হোক। পডকাস্টের মধ্যে ছেলেটাকেই রিভিল করে দেবো, বা হ্যাঁ, মেয়েটাকে, লোকটাই চলে আসবে, বা মহিলাটা। বা মহিলাটা। আচ্ছা, একটা জিনিস যেটা ব্লগিং থেকে মাথায় আসলো, এখন লাইক আফটার কোভিড-19 কেসেস, যেখানে এখন আমাদের কান্ট্রিতে উই আর অলমোস্ট হ্যাভিং 90,000 প্লাস কেসেস অলমোস্ট রেগুলারলি, ডু ইউ থিঙ্ক our গভর্নমেন্ট প্লেড দেয়ার কার্ডস রং? Like, To some হ্যাঁ to বল। some extent, yes. Like, see, we are the second most populated country in the world. A fact check, I do think like we are the most populated country if we go per square mile. Definitely. That's the population density Yes, you're I'm talking about. talking about it. So তুই একটা জিনিস ভাব, ইভেন ডুইং লাইক কি যেন বলে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করাও কিন্তু ইন আওয়ার কান্ট্রি ইজ রিয়েলি টাফ। হ্যাঁ, ইটস নট ইম্পসিবল, ইট ইজ টাফ, বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিনস যে ভাই সোশ্যাল করবো না সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, এ ভাই বন্ধুরা মিলে খেলতে চলে গেলাম মাঠে গিয়ে গ্রুপি সেলফি হলো, না এইসব না, প্লিজ না। কিন্তু like ইন্ডিয়ানসদের মধ্যে এটাই তো মেজর ইস্যু, লাইক যে আমাদের অনেক আগে থেকে ওয়ার্নিং বলা হচ্ছিল যে এরকম প্রবলেমস হচ্ছে, ইভেন ডিউরিং লকডাউনও অনেকে এরকম বেরিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক জাস্ট অনেক টু জায়গায় প্রুভ বেরিয়েছে। দেম রং যে না আমরা এরকম বেরোতে পারি। সেটাই, এবার দিস ইজ এইভাবে রং। আস্তে আস্তে কিন্তু আরো অনেক ছড়িয়েছে। I আমি do বলছি think না যে recent গভর্নমেন্টের পুরো হাত আছে, আমাদের ইন্ডিয়ান যারা সিটিজেন আছে তাদেরও কিন্তু অনেকটাই পার্ট আছে হ্যাঁ, যে শুধু শুধু আমরা এরকম ইনফেক্টেড obviously we হচ্ছি। are little bit of irresponsible, সবাই বলবো না irresponsible, বিকজ অনেস্টলি সেইং আমি মনে হয় নেক্সট লাইক যবে লকডাউন ফার্স্ট হয়েছিল, আমি মনে হয় তখন থেকে টিল সেপ্টেম্বর 1st or 2nd আমি যতটা চেষ্টা করেছি আই হ্যাভ স্টেড ইন মাই ওন নেবারহুড, লাইক সোসাইটির বেশি বাইরে যেতাম না, অ্যান্ড ইভেন ইফ আই ওয়েন্ট আউট আই হ্যাড টু লাইক টেক অল দ্য প্রিকশনস অ্যান্ড মেজার্স টু কিপ মাই সেলফ সেফ। বাট আমি বাইরে দেখেছি মাস্ক ভুল করে পরা, তারপরে সেকেন্ড অফ অল লোকেরা কথা বলতে বলতে মাস্ক খুলে দিয়ে কথা বলছে। আই এম লাইক, দাদা, লাইক ডোন্ট ইউ হ্যাভ এনি সেন্স যে দিস থিং ক্যান অ্যাকচুয়ালি টেক ইউর ওন লাইফ? ওয়াই আর ইউ রিস্কিং ইউর ওন লাইফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য আদার পার্সন দ্যাট ইউ আর টকিং টু অর ইন কামিং ইন কন্ট্যাক্ট উইথ? না সেটা মানে বোঝার ক্ষমতা বা চিন্তা ভাবনা করার সেটা মানে কেউ টাইম নেয় না। তারপর কি ছাপড়ি দিবা আছে যারা মাস্ক পরে টিকটক বানায়। let us not take उन लोगों का job because their job is already taken. না, I like to be honest, the government did play some of their cards wrong, and আমরাও অনেকটা ভুল করেছি। ফার্স্ট অফ অল, হ্যাঁ, বিকজ দেখ একটা জিনিস যদি দেখি, কেরালা ইজ দ্য ওনলি স্টেট হু হ্যাজ টেকনিক্যালি হ্যান্ডেলড দ্য সিচুয়েশন ফার বেটার কম্পেয়ার টু দ্য আদার স্টেটস। Like they have a dedicated own medical cell যেখানে the team is actually working, like they have set up helplines where they talk with the patient. If they need anything, they personally go and deliver the stuff that they need, like groceries, food, or anything. Like I do think যদি এরকম কিছু স্টেপ ইনিশিয়েশন নেওয়া যেত ফ্রম অলমোস্ট, যদি আমি বলি হাফ অর 2/3 অফ দ্য কান্ট্রি, আই ডু থিঙ্ক দ্য লাইক এখন যে রেটে বাড়ছে দ্য increase in the spike, that would have been really less. I do think so, because এখন যদি if you see in most of the ads, I have seen recently a good ad যেখানে I guess the wife of that person says it's social distancing, not socially kicking them out of the thing. So I do think most of the people, when they get to know that their neighboring person has got or contacted COVID, they technically like throw them out of the neighborhood yeah, society like some of the people like হয়তো হয়েছে, but they are afraid to come out in the sense like they are afraid to go to say the that hospital for yeah, and this because increases the chances, like this increases the spread more. because like लोग क्या कहेंगे। হ্যাঁ, এটা this is a major reason why our Indian society is lacking big time. To be honest, দেখ আমরা গভর্নমেন্টকে পুরোটা দোষ দিতে পারবো না, আমরা না। ভুল করেছি, বাট দেন
বাট দেন তোকে সবাই সবার কথা ভাবতে পারবে। ইন্ডিয়াতে ভাই ইনকাম ইনইকুয়ালিটি প্রচন্ড বেশি। লাইক দেখ আমরা আমাদের পেরেন্টস এখন বাড়ি বসে আছে, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছে, সবার অ্যান্ড জব সেম না। হ্যাঁ, আর সবার অনেস্টলি বলবো লাইক পিপল আর যারা এখন অনলাইনে শিফট হয়ে গেছে, I had to like explain my mom or my dad the entire thing, যে how this Google Meet works, how this Zoom call works, how all this kind of stuff. And this is the major reason why internet, like honestly saying, they are still in the boomer age and we are kind of like in the yeah Gen Z kind of stuff. So এতটা বড় একটা ইন্টারনেট গ্যাপিং থাকার জন্য না, there has been a lot of issues which are currently popping up both online হ্যাঁ as well লাইক as offline. এক্স্যাক্টলি লাইক ওরা দে আর্নট ইউজ টু ইট, টু বি অনেস্ট। সবাই, not all of us, like not all of our parents are used to this online video calling, work from home thing. But then, like, see, প্রবলেমটা হচ্ছে you need to adapt to change. If you can't adapt, like তুমি নিজের আর নিজের পরিবারের লাইফ রিস্ক করছো। Exactly. সি অনেকটা হ্যান্ডেল করা যেতে পারে, যেরকম কালকে লকডাউন ক্যান্সেল বিকজ পরশুদিন কি আছে, নিট আছে। আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস ওয়াজ রিকোয়ার্ড at This this wasn't a right point. call, I do think so. Lockdown cancel yeah. করার কোনো মানে হয় না, but I don't know, we shouldn't like get like delve right into the political matters because it's the world of social media and a lot of people take stuff very close to their heart. আমি কালকে লকডাউনটা ক্যান্সেল করার কথা বলছিলাম না, আমি নিট হোল্ড করার কথাটা বলছিলাম। বাট এনিওয়ে তাহলে দেখ, একটা জিনিস হলো যে গভর্নমেন্ট হ্যাজ বিন রাইট অ্যান্ড রং অন লট অফ অ্যাসপেক্টস, ঠিক আছে? দেখ ওরা ওরা কিছু একটা ভেবেই হয়তো কলটা নিয়েছে। সেটাই। আমি বলছি না যে কমপ্লিটলি ভুল কলটা, ইভেন লাইক দেখ এডুকেশন সেক্টরটাকেও এগোতে হবে, আমরা চাই কি না চাই। বাট দেন কি বলবো, ওরা ইটস কাইন্ড অফ লাইক কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম। লাইক কি বলতো, লাইক আমি দুজনকে চিনি আমার বন্ধু যারা পরশু নিট দিতে যাবে, ওদের সেন্টার পড়েছে বাজবাজে। ইটস ফার। বাজবাজ ইটস লাইক 40 কিলোমিটার ফ্রম from let's say Damdam. From Damdam it's like 40 kilometers. So like that. অনেকটা দূরে ভাই। Yeah, জিনিসটা ওটাও না, ডিস্টেন্স নয়। আমি নয় কয়েকটা এক্সামসের জন্য আই ইউজ প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট, ঠিক আছে, কিন্তু প্রবলেমটা হলো এক্সামিনেশন হলে সেফটি প্রিকশনস আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন কতটা লেভেলে হবে উই ডোন্ট নো। আমি ওইটা মানলাম, এবার তুই দেখ, আমি মানলাম হয়তো বলুন, বাট দেন দেখ ওরা আমার বন্ধু, দে ক্যান অফোর্ড প্রাইভেট, কি বলে, প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টেশন। হ্যাঁ। Not all of us, like not all of the Indian population are can. privileged enough to use private transportation. Exactly ভাই, এখন ধর একটা লাইক কি বলবো, একজন একটু লাইক একটু পভার্টি যাদের আছে, নিট বা যেই দিচ্ছে, লাইক হয়তো ব্রাইট স্টুডেন্ট, হয়তো লাইক দে ক্যান স্কোর ওয়েল ইন দ্য এক্সাম, লাইক ওরা অফোর্ড করতে পারবে না, ওরা অফোর্ড গাড়ি করতে পারবে না, ওদেরকে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করতে হবে। ওরা বাজবাজ কি করে যাবে? বা সির্ফ মানে পভার্টি স্ট্রিকেন ফ্যামিলির কথাই বলছি না, ইভেন মিডল ক্লাস ফ্যামিলির জন্য। জাস্ট ইমাজিন, তোকে যদি 5টা এক্সাম দিতে হয়, ঠিক আছে, সেটার জন্য প্রত্যেকবার করে এরকম প্রাইভেট ট্রান্সপোর্টেশন নেওয়াও কিন্তু প্রচন্ড কস্টলি। ইভেন ফর আ মিডল ক্লাস ফ্যামিলি অলসো ইটস ভেরি কস্টলি। এক্স্যাক্টলি। আর মানে তেলের দাম কমছে না, তেলের দাম বাড়ছে। আর নট শুধু তাই না, এই বিটুইন লকডাউন এন্ড অল দিস, তোর ভাড়া কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বেড়েছে অনেকটা। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, আগে প্রাইভেট মানে আরো বেশি হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি। তো লাইক আই ডোন্ট থিংক লাইক নিট বা যেই এসব হোল্ড করা, আই ডোন্ট থিংক ইট ওয়াজ দ্য রাইট কল। বাট দেন অফকোর্স গভর্নমেন্ট যখন কলটা নিয়েছে কিছু একটা ভেবেই কলটা, একটা অল্টারনেটিভ অপশন ভেবেই নিয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে, যে সির্ফ এই একটা প্যান্ডেমিক মানছি, ট্রু, ইট ইজ ভেরি ডিসহার্টেনিং অ্যান্ড ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস, কিন্তু এটার জন্য যে আমাদের বাকি যে সবকিছু মানে স্ট্যান্ড স্টিল হয়ে গেছে, সেটার কতদিন থাকবে? অলরেডি আমাদের অ্যাবাউট 6 মান্থসের কাছাকাছি তোর জাস্ট স্ট্যান্ড স্টিলেই দাঁড়িয়ে আছি। এবার আস্তে আস্তে তো কাজ করতে তো হবে না।
considering the fall in the recent graph, I will not mention the graph, তো সবাই জানবে কোন গ্রাফের কথা বলছি, and how the media is handling the issue of not even talking about it. আমরা সবাই জানি we are in grave danger economical wise, ঠিক আছে? তো আমার একটা লাইক শুধু ইকোনমিক্যাল না, লাইক সব হিসেবে, লাইক my grandfather is around 85. He has been through World War II. আমার দাদু আগের দিন আমাকে বলছিল, লাইক কি সিচুয়েশনে এসে দাঁড়ালাম এটা, লাইক জীবনে ভেবে দেখিনি যে এইরকম একটা সিচুয়েশন আছে। হ্যাঁ, And that guy, বেঁচে থাকার জন্য ঘরে থাকতে হবে। হ্যাঁ, and that guy has been through World War II. He was like not refugee, like he had to leave his home and go to another state, like neighboring state. He has been through World War II. আর আজকে তার মুখ দিয়ে আমাকে এই শুনতে হচ্ছে যে কি সিচুয়েশনে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। Things are getting really dark in our country, and considering lot of sectors have stopped working completely. যদি আমরা এগ্রিকালচার সেক্টরটা বলি, it's I don't know how they are doing their job, but whoever is working, like a massive respect for you guys, because যদি তারা কাজ না করতে পারতো আমরা মনে আমরা কেউ হয় খেতে না পারতাম না। মনে আমরা হয় খেতে না পারতাম না। কিছু এখন পেটে যেত, অ্যান্ড থিংস উড বি হ্যাভ বিন রিয়েলি ব্যাড। আমার আরেকটা মেজর ভয় লাগছে, সেটা হলো হাইপার ইনফ্লেশন, অ্যান্ড আই হ্যাভ সিন হাউ হাইপার ইনফ্লেশন হ্যাজ ডেস্ট্রয়েড কান্ট্রি সাচ অ্যাজ ভিয়েতনাম। Yeah. বিকজ ভিয়েতনামে দে আর ইউজিং ডলার নোটস যেখানে 1 মিলিয়ন প্রিন্ট করা হয়, লাইক ইম্যাজিন। Yeah, like কোন একটা কান্ট্রি আছে, I forgot the name, Zimbabwe or something. They have a 1 trillion Zimbabwean dollar note or something. Something like that. I was on YouTube and I saw this. That's a serious issue in that economic system, and এটা কিন্তু পরে কান্ট্রিকে খুব প্রবলেম্যাটিকলি ফেস করতে হয়, লাইক ইটস ভেরি প্রবলেম্যাটিক ফর দ্য কান্ট্রি। অ্যান্ড যেখানে ইন্ডিয়া ইজ, আই ডু থিঙ্ক ইন্ডিয়া উইল ওভারটেক চায়না ইন দ্য নেক্সট 30 years, আই ডু থিঙ্ক ইন পপুলেশন ওয়াইজ। তো দ্যাট ইজ আ রিয়েল বিগ ডেঞ্জার সাইন ফর আস, আই ডু থিঙ্ক সো। যদি হাইপার ইনফ্লেশন হয় অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট ইজ, আই ডু থিঙ্ক দে আর ট্রাইং দেয়ার বেস্ট, বাট যদি দে ডোন্ট কাম আপ উইথ এফিশিয়েন্ট মেজার্স, আমার মনে হয় উই আর গনা বি ইন আ ভেরি বিগ মেস। And যদি আমি হ্যাঁ বল I am applying for colleges, to be honest. Yes. A lot of people have lost their jobs. Students যারা 96% পেয়েছে তারা কলেজের ফার্স্ট লিস্টে চান্স পাচ্ছে না। You get the situation, right? Don't you? I get the situation. আমি রিসেন্টলি আর্টিকেলটা পড়েছিলাম, and I felt bad. কিছু বলার নেই, বাট লাইক দিস থিং ওয়াজ নট ইন আওয়ার হ্যান্ড, তো আমরা জানতাম না যে হাউ টু কোপ আপ উইথ ইট। আই ডু হোপ যে ভ্যাকসিনটা কাজ করে, লাইক দ্য আপকামিং ভ্যাকসিন, যেটা অ্যাকচুয়ালি লাইক ইন্টারনেটস অ্যান্ড অল গোয়িং থ্রু, মানে অক্সফোর্ডেরটার জন্য ওয়েট করছি, আই ডু থিঙ্ক সো দ্যাট উইল ওয়ার্ক আউট, বাট ইউ নেভার নো। না, more than the vaccine, I read an article which said that like 1/4 of everyone in West Bengal has developed an antibody. Autoimmunity. Yeah, for the virus. Like, see, we are adapting to the thing. I know this guy who, like, he was positive. Like, his antibody was found to be positive. Like ওর মধ্যে হয়েছিল আর ওর ইমিউনিটি ফাইট করে গেছে। হ্যাঁ, বাট হ্যাঁ, keeping in mind অনেকজন অ্যাসিম্পটোমেটিক ছিল। Yes. I do recall আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল ফলো করি, ধ্রুব রাঠি, and I guess he went through that test and he also developed that antibody in himself, and he said, he explained in that video, I will link that video in the description, গিয়ে চেক করতে পারো। তো ওখানেও ও মেনশন করেছিল যে ইউ জেনারেলি ডেভেলপ অ্যান অ্যান্টিবডি অ্যাজ অ্যান্ড ওয়েন থিংস হ্যাপেন, just like influenza. I do think we never ভ্যাকসিনের আগেও প্রবাবলি হয়তো আমাদের অ্যান্টিবডিজই তৈরি হয়ে যাবে, but, probably you never know. Not to forget, the disease also evolves, they also mutate. Yeah, and it is evolving at a rapid pace. Its mutation actually threw off a lot of scientists going from one strand to another, just changing at a heartbeat. I do think COVID-19 have caused a lot of issues, but I do think it will definitely resolve this internet issue that we will have
বিকজ যদি এখন সব সব অপটিক্যাল ফাইবারে শিফট করে অ্যান্ড ইফ উই সি সুন 5G ইন আর কান্ট্রি দ্যাট উড বি রিয়েলি গ্রেট। আর 5G is far away, dude. আমি বলছি ইফ বুঝতে পারছি, পসিবিলিটি implemented- হাইপোথেটিক্যালস, ওয়েলকাম টু দ্য আচ্ছা। ওয়ান্ডারাস ওয়ার্ল্ড অফ হাইপোথেটিক্যালস। But Dude, আমি আমার লাইফ লিড করছিলাম যে we will get to see zombie apocalypse and we got this pandemic. This is not cool, okay? I'm joking right I now. actually prepared for that. Okay, yeah, let's catch up on that topic on the next podcast. yes, anyway, like that a lot of people have lost their jobs. Yes. Like, আনএমপ্লয়মেন্ট রেট and- অনেকটা বেড়ে গেছে, যেটা আমাদের কান্ট্রিতে অনেক বেশি ভাবে ছিল সেটা আরো বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, Not তো only like, that, যারা মানে নিয়ারিং 60s এ যাচ্ছে বাট নট এক্স্যাক্টলি ইন দ্য এজ অফ রিটায়ারমেন্ট, তাদেরকেও কিন্তু তোর ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট নিতে বাধ্য করছে। না, Yeah. এক্স্যাক্টলি। তো লাইক অনেকজন জব লুজ করেছে, আর এখন মানে কি বলবো, youth যারা আছে তারা জব খোঁজার চেষ্টা করছে। তো লাইক মোস্ট অফ আস হ্যাভ টার্ন টু ইউটিউব ফর আওয়ার লাইক ফর আ লাইভলিহুড। সো লাইক আ ফিউ ইয়ার্স ব্যাক অলসো আমার মনে হয় না কেউ ভেবেও দেখতে একবার যে ইউটিউবকে অ্যাজ আ ক্যারিয়ার চুজ করবো। তো অ্যাট লিস্ট ইন্ডিয়াতে ছিল না সেটা। yeah, I I mean do like think ইন্ডিয়াতে in this lockdown আমি অনেক চ্যানেলস ডিসকভার করেছি who have been making really great content. And it's good to see যে Indians have finally recognized YouTube as a potential. Not only YouTube, I would say online community as like a money making Online community. streaming. Not streaming now, Yeah. online community. Like online community can consist of streaming, making blogs, making videos, making pictures and finds all this kind of like stuff. everything. Yes. হুম। At least এই নতুন মাল্টিমিডিয়া ওয়ার্ল্ডটাকে লাইক ইন্ডিয়া ইজ অ্যাকসেপ্টিং লাইক দিস ইজ আ জেনুইন ক্যারিয়ার, ইট ক্যান বি আ জেনুইন ক্যারিয়ার। অ্যান্ড এটা একদিক Yeah. থেকে ভালো। মি বিং আ মাল্টিমিডিয়া স্টুডেন্ট, আই এম ডুইং মাই ব্যাচেলার্স ইন মাল্টিমিডিয়া, আই ডু থিঙ্ক ইট হ্যাজ লাইক it will turn out to be good since we are already আমরা generally YouTube India is always, the YouTube Indian community is always 3 to 4 years running behind the American or the European YouTube community. I do think This is আমরা a western. হ্যাঁ we can say western. I do say আমরা খুব ফাস্ট ইভলভ করব, and I do think evolving already start হয়ে গেছে with the amount of content. Yeah, like দেখ অনেকজন আগে সি এই গেমটা চেঞ্জ করলে বেসিক্যালি এখন সবার কাছে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস আছে, সে যেই হোক সবার কাছে অ্যাটলিস্ট একটা ইন্টারনেট আছে, সে আনলিমিটেড হোক লিমিটেড হোক Yes. বাট আছে। Let's all press F for Ambani and Jio. স্যার রেসপেক্ট স্যার। We are You pressing respect. F. Genuinely Anyway, F press like করলাম। I did too. I even sent it to you on WhatsApp. Anyway, Oh wow, I received it now. anyway, like আগে YouTube, like we used to look up to YouTubers. আগে like ভাই কি করে করলো, কেন মানে লাইক they are so famous, এত টাকা পাচ্ছে, and now like আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে 3-4টে ইউটিউবার আছে। আগে লাইক কি করে বোঝাবো, একটা এক্সাম্পল দিব। আগে লাইক ইট ওয়াজ অনলি ফর দ্য রিচ। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আর এখন সবার কাছে অ্যাক্সেস আছে, এরকম একটা সিচুয়েশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে 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 কি যেন বলে, ইন্টারনেট পাওয়াটা ওয়াজ মোর লাইক আ প্রিভিলেজ কাইন্ড অফ স্টাফ, and Yeah. now it's accessible to everyone, and I do think it will benefit us. যেমন I have seen, আচ্ছা গাইস, বলছি যে আমাকে একটু এক্সকিউজ করতে হবে। I'll be right back. okay, তো আশুক, I guess he went on a loo break, no issues on that. তো আমি যেটা কন্টিনিউ করছিলাম সেটা হলো যে দেখ, দ্য কমিউনিটি হ্যাজ অলরেডি ইভলভড। আমি দেখেছিলাম দ্য ইউটিউব কমিউনিটি ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ টক্সিক, কাইন্ড অফ লাইক আ টক্সিক, অ্যান্ড দে হ্যাভ মুভড অ্যাওয়ে ফ্রম ইট আ লিটল বিট। ইন্ডিয়ান ইউটিউব কমিউনিটি ইজ গেটিং সেন্সিবল, দ্যাটস ওয়াই চ্যানেলস মোর লাইক সাইমন সেজ, স্লে পয়েন্ট, আরও অনেক there are numerous channels, Dhruv Rathi, there are a lot of channels which are getting the popularity which they weren't getting few years back. So I do think there will be new type of content. আমরা নিজেরাও কিছু content produce করছি। Yeah, like এখন like everybody can be a content creator. Yes. Competition That's the beauty is of the high, internet. but I do Can't think so this will be yeah. a healthy competition. Yeah, as long as it is healthy, like It's gonna be just fine. দেখ এখন আমরা
এই লকডাউনের মধ্যে কত নতুন নতুন চ্যানেল খুলেছি, কত নতুন নতুন চ্যানেল ডিসকভার করেছি। হ্যাঁ, দেখ, টু বি অনেস্ট, আই নেভার নিউ মিস্টার বিস্ট। আমি ওকে লকডাউনের মধ্যে এ কি বলে এই ডিসকভার করেছি। লাইক আই নিউ হি ওয়াজ এ ইউটিউবার এন্ড থিং, বাট আই নেভার চেকড হিম আউট অর লাইক এনিথিং। I discovered a lot of like good like it's not আমি কি বলবো, it's not like your generic content video. আমি বলবো I've discovered Michael Reeves. যদি কারোর if somebody is very much interested in robotics or computer science, check out Michael Reeves and যে content পাবে that's amazing. তারপরে I would You say you uh, might leave his link, leave the link in the description. yeah, I will leave the link in the description. আমি আরও কয়েকটা চ্যানেল পেয়েছি লাইক ক্লিক ফর ট্যাজ, জর্জ মেসন, আরও অনেক চ্যানেল আছে। না লাইক অনেক নতুন চ্যানেল হঠাৎ করে উঠে এসেছে, যেরকম there's this channel Nonsense. I don't know if you know him or not. I don't know, but if you provide me the link, I will definitely watch it. I'll send you. He's famous on Facebook. He has 250K following on Facebook. He makes small vines. আরেকজন আছে লাইক বস্তির ছেলে পচা, বিশাল ফেমাস হয়ে উঠেছে হ্যাঁ হঠাৎ করে। হ্যাঁ, হঠাৎ করে না, মানুষটি সত্যি খাটছিল। আকাশবাণী ছিল আই গেস তার আগে, যেখানে খাটছিল। Yeah, his first channel was আকাশবাণী। ভাই প্রচুর খেটেছে, বাট লকডাউনের জন্য এরকম লাইক ছোট শর্ট ভিডিও বানিয়ে যা ফেমাস হয়েছে, আকাশবাণীতে ওই ফেমটা গেইন করতে পারেনি। সি, আকাশবাণীতে ভাই ও ব্লগস বানাতো, ফুটবল লাইফ নিয়ে বিজি থাকতো ভাই। রেসপেক্ট ভাই, প্রচুর খাটতো, আমি ওকে ফলো করতাম ভাই, প্রচুর এই মানুষটার খাটতো। জন্য আমরা চ্যাটে একটা এফ চাইছি, সবাই যেন এফ লেখে ফর বস্তির ছেলে পচা, একে দাদার নামটা ভুলে গেলাম, আকাশ দা। প্রচুর খাটতো, বাট দেন বস্তির ছেলে পচা চ্যানেলটা দিয়ে ও যা পপুলারিটি গেইন করেছে, ইটস আনবিলিভেবল। একদম। অ্যান্ড নট অনলি লাইক বস্তির ছেলে পচা, লাইক আকাশ দা, দীপ্ত দা, ফুড লেজিবং লেজিবং, লেজিবং এর একটা সার্চ হয়েছিল। অ্যান্ড অলসো লাইক ইউটিউব, বেঙ্গলি ইউটিউব কমিউনিটি অলসো গ্রো করছে, দ্যাটস ভেরি গুড টু সি। লাইক সুন মনে হয় আমরা দেখবো লাইক বাংলা কমপ্লিটলি ডেডিকেটেড বাংলা গেমিং স্ট্রিমিং চ্যানেলস, দ্যাট উড বি অ্যামেজিং। And not to forget, আমাদের বাংলা কমিউনিটিতে we do have a very good anime community also আমাদের মধ্যে। and I do think দেখ আমি কি বলবো, I see lot of cultural videos, like I have seen lot of different cultural movies, TV shows, and I do think আমাদের কলকাতার মধ্যে we genuinely have lot of people who have lot of talent, and this lockdown has given them the like কি বলবো, the ample of time to produce content and actually post them. দেখ, একটা কথাই ছিল, হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো। পাস্ট ফিউ ডেকেডস এর মধ্যে হয়তো ওটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বাট আমরা ওই কথাটা আবার ফেরত আনতে পারি আনবো ইউটিউব স্পেকট্রামে। লাইক লেটস সি, অনেকজনই উঠছে এখন। লাইক বঙ্গায় এখন লাইক ওর দুটো চ্যানেল মিলিয়ে 5 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার্স আছে। লাইক দ্যাটস আ বিগ নাম্বার। Also যদি আমরা Instagram numbers and Facebook numbers add করি, that's almost more than 6 million, so that's amazing stats for a guy like him. Amazing stats. But did you notice Gary Minati gained around 10 million subscribers in the past 6 months? That's amazing. They Not only that, Yalgar is also like one of the most viewed, like one of the fastest viewed music videos in the last one day kind of stuff. Like Yeah, like আমি চেক করছিলাম, he like before the lockdown he had around 10 to 12 million subscribers. He's currently sitting at 25 now. That's good. It's actually good for the Indian YouTube community. Yeah, as a whole, like Indian YouTube community এখন দেখ, আগে আমরা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ল্ড ম্যাপে একটু লাইক এখন লাইক সবাই তাকাচ্ছে, ওকে দিস গাই হ্যাজ 25 mil, দিস গাই হ্যাজ 20 mil, দিস গাই হ্যাজ this yeah, kind 25 million is a huge number. and that's also like he is very individual content creator. I don't think so he has a huge team like of 10-15 people. না, he has a team of 4 to 5 people. আমরা ওয়ার্ল্ড ম্যাপে অনেক দিন ধরেই আছি একটা চ্যানেলের জন্য, বাট
দেখ ওটা আফটার অল একটা কোম্পানি, Yeah. আই হোপ ইউ নো টি সিরিজ। We all know it. ওটা লাইক কি বলতো, ওটা একটা কোম্পানি, লাইক ওটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল কিছু না, তো না, লাইক আমি I ওটাকে honestly, ধরলাম না। honestly, তুই যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিস how do you feel about this entire T series being on top of this YouTube game, being an Indian, I do think যে ঠিক আছে 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 কি করা যাবে, this kind of mentality, it's not like something that we are very proud of, because end of the day it's like a company who makes music, and they have signed like more than 100 artists through them, so daily uploading plus they have movie rights and everything, so that's possible for a Yeah. company only na. বাট দেন লাইক সি, ইটস আ কোম্পানি, সবই ঠিক আছে, বাট একটা ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড উইথ 152 সাবস্ক্রাইবার্স, ইটস হিউজ। It generally brings in lot of sponsors, and that's good for the Indian YouTube community যদি বলি। আমি বলবো যদি একটা লাইক ইন দিস প্যান্ডেমিক স্টেট, আমি যদি লাইক কোনো ইউটিউব স্পেসিফিক কমিউনিটি বা জনার যদি, যেটা আমি খুব বেশিভাবে ফলো করেছি, সেটা হলো ভ্লগিং কমিউনিটি, লাইক ট্রাভেল ভ্লগিং কমিউনিটি, অ্যান্ড ম্যান যারা বানায়, like there are two guys I have been watching, I would like to say the name, or I will like add their links in the description down below, তোমরা যদি চেক অর করতে চাও তোমরা ইউ check ক্যান ডু করতে বোথ। কি বলছিল? লাইক এই লকডাউনে আমি বেসিক্যালি দেখ অনেক গেমস খেলেছি, পাবজি কমিউনিটিতে লাইক অনেকটা ডাইভ ইন করেছি, প্রচুর পাবজি দেখেছি, ইউটিউবার হুম। ব্লগিংও অনেক কটা দেখা স্টার্ট করেছি। মিস্টার বিস্ট তো মানে কি বলবো, has like, changed look, your mind spectrum, like আমরা যখন ক্রিস্টোফার নোলানের মুভি দেখি আমরা মাইন্ড ব্লোন হয়ে যাই, তুই মিস্টার বিস্টের নতুন ভিডিওসগুলো দেখে মাইন্ড ব্লোন হয়ে গেছিস, রাইট? or like কি বলতো, লোকেরা টিভি সিরিজ বিঞ্জ ওয়াচ করে, আমি ইউটিউব ভিডিওস বিঞ্জ ওয়াচ করিস, আমি ওয়েলকাম টু দ্য মিস্টার ফ্যান্টম অফ বিস্টের ইউটিউব কমিউনিটি। মিস্টার বিস্টের ভিডিওস বিঞ্জ ওয়াচ করেছি। Hi, I have binge watched or entire hide and seek playlist. I've like binged it. My god, those are damn nice. Those are sweet and wholesome. ওর অন্য ডিমেনশনের লাগে, লিটারালি অন হোল ডিফারেন্ট ডিমেনশন। Okay, yes. আলাদাই Okay. তো আর like বেশিক্ষণ না টেনে, I have found the name. Those two YouTube travel vlogging channels are একটা হলো Tania Khanijo. Sorry if I butchered your name, ma'am, but you are one of the best. আর ইন্ডিয়ান ব্যাকপ্যাকার্স, এরা তোমরা চেক করতে পারো, খুব ভালো ভিডিওস বানায় ট্রাভেল জনার থেকে যদি দেখো। অ্যান্ড উইথ দিস থিং আই উড লাইক টু সে লাইক উই আর অ্যাট দ্য এন্ড অফ আওয়ার পডকাস্ট। অলরাইট গাইস, তোমাদের যদি কোনো সাজেশনস থাকে অন উইচ টপিক্স উই ক্যান টক ইন আর নেক্সট পডকাস্ট, কিপিং ইন মাইন্ড আমাদের নেক্সট পডকাস্ট একটা হাইপোথেটিক্যাল করবো। অ্যান্ড অলসো যদি তোমাদের কোনো স্পেসিফিক কোনো টপিক্স থাকে যেগুলো নিয়ে তোমরা চাও যে আমরা কথা বলি, আমাদের ওপিনিয়ন্স শেয়ার করি, ডু কমেন্ট ইট ডাউন ইন দ্য কমেন্ট বক্স বিলো। And with this, we would say our goodbyes. Goodbye, Thank you guys. for watching everyone. Yes. See you all in Goodbye, next guys. week. গুডবাই গাইজ, আমরা আবার ফিরে আসবো, চাপ নিও না। একদম। প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইবও করো যদি ভালো লাগে। দ্যাটস ইট, থ্যাংক ইউ গাইজ। Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.